Good morning, students. In this class, we will be continuing with our next topic in the second year, your second chapter, that is viruses. Plant viruses and the plant diseases that are caused due to the viruses. Viruses వల్ల plant కి ఎలాంటి రకమైన diseases వస్తున్నాయి, వాటి వల్ల ఏంటి, వాటి వల్ల like how we can control it. So in the previous class, I have described about different shapes of viruses. ఒక వైరస్ అనేది అది ఒక acellular structure. It consists of two components. Like one is the nucleic acid and the other one is the protein code and chapter. So in a similar way, we have completed our discussion with the size of the virus and different shapes of the virus, and we have learned different structures of the virus. TMV, bacteriophage and Japan. What are the different types of replication methods? Replicate ela avutundi, and that replication is nothing but a multiplication of virus particle. వైరస్ పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఇంకొక వైరస్ పార్టికల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనే దానిపైన we have read about the replication process. So we have completed dealing with a viral structure, the living and non-living features of viruses, size and shape of viruses, structure of viruses. I have discussed about the two viruses, that is the tobacco mosaic virus as well as the bacteriophage virus, and the replication methods. Replication methods I read about, I have described about the lytic cycle as well as the lysogenic cycle. In this classes we will continue our class with the transmission of plant viruses as well as the diseases caused due to virus in a plant, that is the rice tumor disease as well as the TMV. A brief account on TMV as well as rice tumor disease. Now we will discuss the transmission of plant diseases or transmission of plant viruses. So in transmission of plant viruses lo em jarugutundi, the word in itself it is saying that transmission of plant viruses. Plant viruses అనేటివి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, దేని ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. So the transmission of plant viruses, before we go deep into this, first we need to know the viruses are being pathogenic in nature. Pathogenic అంటే ఏంటి? Capable of disease causing. వైరస్ వచ్చేసి మన బాడీలో వచ్చింది అంటేనే మన బాడీ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అయింది, మన బాడీకి డిసీజ్ అనేది వచ్చింది అని అర్థం అక్కడ. సో దీస్ ఆర్ pathogenic in nature and these viruses show obligate respiration. Obligate respiration in plants అంటే ఏం చేస్తాయి? Neither in the presence of oxygen nor in the absence of oxygen. అంటే వీటికి ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ ఆక్సిజన్ అబ్సెన్స్ అనేది ఎలాంటిది బేస్ అవ్వదు. అంటే ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ కి అంటే that is not the major important character which this viruses replication will be getting depending upon. And one more important thing is each and every virus particle is made up of two components. One is the nucleic acid and the other one is the protein code. That nucleic acid may be of a single stranded RNA as well as a double stranded RNA, or it can also be a single stranded DNA as well as a double stranded DNA. అంటే అది genetic material అనేది RNA అయి ఉండొచ్చు, DNA అయి ఉండొచ్చు. And when coming to the protein code, that protein code is made up of a capsid, and inside the capsid there are some structural units called as a capsomes. So this is the basic structure of a viruses. Now we go into the transmission methods. So the transmission of plant virus occurs through many ways. Transmission of plant virus by vegetative propagation. So the transmission of plant viruses by vegetative propagation. Vegetative propagation అంటే ఏంటి? ఎలాంటి వేరే సబ్స్టాన్సెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఎలా అయినా ఒక సెక్షువల్ గాని స్పోర్స్ ద్వారా గాని ఇలా సెక్షువల్ అసెక్షువల్ గ్యామెట్స్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఎలా అయితే వైరస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో దాన్ని మనం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అని అంటున్నాం. And in this case the virus can be transmitted through plant leaf, plant stem, plant యొక్క అన్ని parts యొక్క వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వచ్చు. The main is here that the transmission occurs through cutting, grafting, bulbs, tubers. ఈ 4 ways లో మనకి plant
దాన్ని కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాన్ని మళ్ళీ కట్ చేసి మళ్ళీ సో చేస్తాం చూసారా, అలాంటి టైంలో కూడా మనకి వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ జరగచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ ని తీసుకున్నాను, దాన్ని కట్ చేశాను, కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వైరస్ లో ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంది. సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న సాయిల్ ద్వారానో వేరే ద్వారానో అనేది ఇంకో దానికి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో బై కటింగ్ ఆల్సో ద వైరస్ plant virus is also getting transmitted or by grafting. Grafting అంటే ఏంటంటే ఒక స్టెమ్ ని తీసుకొని దాన్ని కట్ చేస్తాం, దాన్ని కట్ చేసి ఇంకొక స్టెమ్ ని తీసుకొని దాన్ని కూడా కట్ చేసి రెండింటిని కట్ చేసిన భాగంలో రెండింటిని కట్టి టైట్ గా నాట్ చేస్తాం. అంటే టైట్ గా కట్టేసి దాన్ని వెళ్ళి నాటినప్పుడు దాన్ని వెళ్ళి సో చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ని గ్రాఫ్టింగ్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై హోమ్ ఐ హావ్ ఎ రోజ్ ప్లాంట్. మా ఇంట్లో నాకు ఒక రోజ్ చెట్టు ఉంది, రెడ్ కలర్ రోజ్ ఇస్తుంది, వైట్ కలర్ రోజ్ కూడా ఉంది. నాకు ఈ రెండు రోజులు వద్దు, నాకు పింక్ కలర్ రోజ్ కావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, గ్రాఫ్టింగ్ అనే పద్ధతిని చేస్తున్నాను, గ్రాఫ్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ ని చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నాను, ఐ హావ్ టేకెన్ ఎ రెడ్ కలర్ స్టెమ్, ఈ రెడ్ కలర్ రోజ్ ఇచ్చే స్టెమ్, రెడ్ రోజ్ యొక్క స్టెమ్ తీసుకున్నాను, వైట్ రోజ్ యొక్క స్టెమ్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఈ స్టెమ్స్ ని తీసుకొని వీటిని కట్ చేశాను, ఇలా ఐ హావ్ కట్టెడ్ దోస్ స్టెమ్స్. కట్ చేసి ఈ వైట్ నచ్చి ఇక్కడ వచ్చి అటాచ్ చేశాను, వైట్ నచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ చేసి ఇక్కడ దీన్ని టై అంటే కట్టేసాం, గట్టిగా ఒక తాడుతో కట్టేసి దీన్ని వెళ్ళి సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు కావాల్సిన పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మనం అందుకు అలాంటి మనకు కావాల్సిన యొక్క కలర్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి కానీ మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫ్రూట్ ఆర్ ఎ ఫ్లవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం గ్రాఫ్టింగ్ ప్రొసీజర్ వాడతాం. సో ఇలాంటప్పుడు ఏమైంది, దిస్ రోజ్ ప్లాంట్ కి ఆల్రెడీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. సో ఈ రోజ్ ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ ని, రెడ్ రోజ్ ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ ని కట్ చేసి వైట్ రోజ్ ప్లాంట్ కి కలిసి కట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది దీనిలోకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ దీనిలోకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి ఈ పింక్ కలర్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా కూడా ఒక ప్లాంట్ వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆర్ బై బల్బ్స్. బల్బ్స్ అంటే ఏంటి, ఆనియన్ ఎలా ఉంటుంది, బల్బ్స్ షేప్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఆనియన్, ఇలా లోపల లేయర్ లాగా. సో by the usage of this bulbs also plant virus transmission takes place. Or by tubers అంటే ఏంటి, on potato. Tubers అంటే ఏమంటారు, దుంపలు అంటారు చూసారా, బంగాళదుంప అన్ని కూడా ఏవైతే భూమిలో పండిస్తారో వాటిని మనం దుంపలు అంటారు, ట్యూబర్స్. సో అలాంటివన్నిటి వల్ల కూడా మనకి ప్లాంట్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. And the next important thing is transmission of this plant viruses by using the sap. Sap అంటే ఏంటి, when I am discussing about the మీరు ఇంటర్లో ascent of sap అని చదువుతారు. ascent of sap అంటే ఏంటంటే like the upward movement of water against the upward movement of anything, not only water, it can be a mineral, it can be a salt. The upward movement of the substances against the gravitational force starting from the underground root system to the aerial and the subaerial shoot system is called as ascent of sap. So అంటే అండర్ గ్రౌండ్ రూట్ సిస్టమ్ నుండి పైన షూట్ సిస్టమ్ వరకు వాటర్ కానీ మినరల్స్ కానీ ఎలా అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయో అలా కూడా వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వైరస్ అనేది రూట్స్ కి మట్టుకే ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, అదే రూట్స్ నుండి ఈ సాప్ ద్వారా పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ దీంట్లో మెయిన్ గా ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ an infected plant అనుకోండి, ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్. దీన్ని వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక హెల్దీ ప్లాంట్ ఉంది మళ్ళీ నా దగ్గర, హెల్దీ అంటే దీనికి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేదు. ఈ ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్ వచ్చి ఈ హెల్దీ ప్లాంట్ వచ్చి రబ్ చేసినప్పుడు, దీనిపైన వచ్చి దీన్ని రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ప్లాంట్ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ సాప్. దీనిపైన ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి త్రూ సాప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the transmission of plant viruses through the sap. And the next one is by seed. సీడ్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సీడ్ అంటే ఎలా జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ ఆ సీడ్
pollen. Transmission of plant virus through pollen. Pollen అంటే every flower అమ్మా, ఏదైనా ఒక ఫ్లవర్ అయి ఉండొచ్చు. It causes an anther stigma. దీనికి ఇలా చిన్నగా ఇలా pollen ఉంటాయి. అంటే చిన్నగా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఆ యాంథర్ పైన. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ని మనం pollen grains అని అంటున్నాం. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ని మనం pollen grains అని అంటున్నాం. If these pollen grains are virally infected, ఈ pollen grains కి ఆల్రెడీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి, ఈ ప్లాంట్ అనేది ఈ pollen grains అనేవి డస్ట్ పార్టికల్స్ లాగా ఉన్నప్పటికీ అవి ఎయిర్ ద్వారానో ఇన్సెక్ట్ ద్వారానో వేటి ద్వారా అయినా ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి పాలినేషన్ జరిగినప్పుడు ఇవి ఏమవుతాయి, వేరే ప్లాంట్ పైన వెళ్ళి వాళ్తాయి. ఈ pollen grains తీసుకెళ్ళి వేరే ప్లాంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ కాబట్టి ఆ ప్లాంట్ కూడా వెళ్ళి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎయిర్ ద్వారా కూడా pollen grains గాలి కొట్టుకుపోయినప్పుడు కూడా అవి ఎక్కడ వెళ్ళి పడినప్పుడు ఏదైనా ప్లాంట్ పైన వెళ్ళి పడితే ఆ ప్లాంట్ కూడా వైరల్ గా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ద ఫోర్త్ అండ్ ద లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిషన్ బై వెక్టార్స్. వెక్టార్స్ అంటే ఏంటి? వెక్టార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యారియర్. ఒక దగ్గర నుండి ఇంకో దగ్గరికి మనం ఎలా అయితే ఒక దాన్ని క్యారీ చేస్తామో దాన్ని మనం వెక్టార్స్ అని అంటున్నాం. వాటిని మనం వెక్టార్స్ అని అంటున్నాం. అంటే క్యారియర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెక్టార్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ నుండి ఈ చాక్ పీస్ వెళ్ళి అక్కడ సర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఐఎమ్ ఏ క్యారియర్, ఐఎమ్ ఏ వెక్టార్ ఫర్ దిస్ చాక్ పీస్. దీన్ని వెళ్ళి నేను క్యారీ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఈ వైరస్ ని ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వాటిని మనం వెక్టార్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ దట్ వెక్టార్స్ విల్ బి రీడింగ్ అండర్ ఫోర్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ one can be an insect vector, a mite, nematode, as well as the fungus. ఇవన్నీ కూడా వెక్టర్స్. ఇన్సెక్ట్ వెక్టర్స్ ఏమవుతుంది, చిన్న ఇన్సెక్ట్స్, చిన్న పురుగులు ఏమైతే ఉన్నాయి వాటిని మనం ఆఫిడ్స్ కానీ, గ్రాస్ ఓవర్ కానీ, లీఫ్ ఓవర్ కానీ, ఇంకా బటర్ఫ్లై కానీ ఇలాంటి చిన్న కూడా అవన్నీ ఇన్సెక్ట్స్. వాటి ద్వారా వైరస్ పార్టికల్ అనేది ఒక ప్లాంట్ నుండి ఇంకో ప్లాంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే దాన్ని మనం ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వైరసెస్ బై ఇన్సెక్ట్ వెక్టర్ అని అంటాం. మైట్ అంటే చిన్న క్రీము కీటకాలు, అంటే మన చిన్న క్రీడ పురుగుల్ని మనం మైట్స్ అంటాం. చిన్న పురుగులు, లైట్ పురుగుల్ని, ఇలాంటి వాటిని మైట్స్ అంటాం. వాటి ద్వారా వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతే వాటిని మనం ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వైరస్ బై యూజింగ్ ఏ వెక్టర్ మైట్. నెమటోడ్ అంటే వార్మ్స్, అర్త్ వార్మ్స్. వానపాములు కానీ, గుర్రం పురుగులు, బొంత పురుగులు అంటారు చూసావా, వాటి వల్ల వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతే వాటిని నెమటోడ్స్ అని అంటాం. అండ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా ఏదైనా వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతే దాన్ని మనం ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వైరస్ బై యూజింగ్ ఫంగస్ as a vector or by using fungal members as a vector అంటాం. So these are the different types of transmission methods that are occurring in a plant virus in order to get transmitted. ఒక ప్లాంట్ వైరస్ అనేది ఒకదాని నుండి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి these are different kinds. Now we will discuss about the brief account of tobacco mosaic virus as well as the rice tango virus. Tobacco mosaic virus gurinchi already I have explained about your tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus ante TMV. This was first given by the scientist W.M. Stanley. So this tobacco mosaic virus consists of two things: nucleic acid as well as a protein coat. This nucleic acid is made up of in case of tobacco mosaic virus, the nucleic acid is made up of single stranded RNA, and coming to protein coat, we call this protein coat as a capsid. Now I will discuss the structure of this TMV. It is an hollow cylindrical rod shaped bacteria. Hollow cylindrical rod shaped bacteria. Identi
ఇది ఒక హాలో ఓపెనింగ్ which is in having a genetic material ఇదే SSRNA, rod shaped spherical, rod shaped cylindrical bacteria, cylindrical virus, sorry bacteria అని అన్నాను, this is a virus. See, this is the structure of the TMB. It is hollow core which is made up of 4 nanometers, and this is the genetic material of the nucleic acid, that is a single stranded RNA. Idantha kuda protein code called as a capsid, and ee capsid yokka lopala that capsid is having some internal structural units. Ee okkoka unit manam capsomers ani antunna, capsomers ani antunna. And in this TMB there are almost about 2130 capsomers in the whole structure of the TMB. The capsids are 2130 capsomers అనేవి ఉంటాయి, and each capsomer is made up of, ఒక్కొక్క capsomer is made up of 168 amino acids. ఒక్క capsomer కి లోపల 168 amino acids ఉంటాయి, and that is, see, this is being a structure of the TMB. Nucleic acid important, protein coat important. The hollow core which is having a length of 4 nanometers, this is a single stranded RNA, RNA in the sense ribonucleic acid. This is the outer protein called capsid, and the structural units which are present inside the capsid are called as the capsomers. Each capsomer is made up, each capsomer total ga TMB structure మొత్తానికి 2130 capsomers ఉంటాయి. అందులో ఒక్కొక్క capsomer is made up of 168 amino acids. 168 amino acids ఉంటాయి. So this is the structure of this tobacco mosaic virus, and that is in this the virus, the causal organism is a tobacco mosaic virus. Mosaics form అవుతుంది, tobacco యొక్క leaf పైన mosaic like structures లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే అలాంటి అపియరెన్స్ వస్తుంది. And this is all in case of this tobacco mosaic virus. And next we will discuss about the rice tangro virus. And the last virus in this is the rice tangro virus. Rice tangro, the word tangro, ikkada tangro anagane manaku gurtuku ravali. Tangro is nothing but degenerative growth. అంటే ఆ గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు. డ్యూ టు దిస్ వైరస్, ఈ వైరస్ అనేది ఆ రైస్ ప్లాంట్ లో రావడం వల్ల గ్రోత్ అనేది డీజెనరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ద గ్రోత్ ఈజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్, గ్రోత్ అనేది సరైన క్రమంలో ఉండదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 months ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు వరి పంటను ఒక సంవత్సరం వేస్తారు, సంవత్సరానికి అది నీ వడ్లనివ్వాలి, ఇంతవరకు డెవలప్ అవ్వాలి అని మనం అనుకుంటాం. సో ఈ ప్లాంట్ వైరస్, ఈ వైరస్ ఎప్పుడైతే వచ్చి రైస్ ప్లాంట్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దానిలో ఎలాంటి గ్రోత్ అనేది ఉండదు. అంటే అది ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా తక్కువైనా ఇవ్వచ్చు, దాని ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది కూడా పెరగకపోవచ్చు. టంగ్రో అంటేనే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డీజెనరేటెడ్ growth, and it is one of the most important virus out of 14 variety disease of virus that are causing to the rice. ఈ రైస్ ప్లాంట్ లో 14 different types of viruses ఉన్నాయి. రైస్ ప్లాంట్ లో డిసీజ్ ని కాజ్ చేయడానికి there are 14 different types of virus. Out of those 14 different types of virus, this right tangro disease or right tangro virus play an important role which causes a severe damage in rice, and this was firstly reported in the countries called South Asia. South Asian countries లో దీన్ని ఫస్ట్ గా కనుక్కోవడం జరిగింది, and this was first reported in the year 1963. The disease or the viral disease which are named rice tangro virus was been first reported in 1963. Later the diagnosis treatment అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అన్న ప్రాసెస్ that was given a contribution by different countries like India, Indonesia, South Asia, Pakistan, Europe, ఇలాంటి అన్ని కంట్రీస్ లో దాని డయాగ్నోస్టిక్ పద్ధతిని కనుక్కోవడం జరిగింది. And this rice tangro disease is
also called as the cancer of rice. ఈ రైస్ టంగ్లో డిసీజ్ ని మనం క్యాన్సర్ ఆఫ్ రైస్ అని కూడా అంటున్నాము. వై వి ఆర్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ రైస్ అంటే because it causes a severe damage to the crop field, severe damage to the plant without being imagining any difficulties. ఎలాంటి నంబర్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఇట్స్ కంట్రోల్. దాన్ని కంట్రోల్ చేసే ప్రొసీజర్ లో కూడా మనకి చాలా డిఫికల్టీస్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతాయి. So this rice tangro virus we are also calling it as a cancer of rice. Cancer of rice. Cancer అంటే nothing but an oncogene, toxic. Cancer వచ్చింది ఒక పర్సన్ లో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది ఒకనొక టైంలో దాని మన షెల్ఫ్ లైఫ్ పీరియడ్, మన లివింగ్ పీరియడ్ 1 year or 2 years by using some medication, by using a treatment మనం మన లైఫ్ పీరియడ్ ని కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎప్పటికో ఒకప్పుడు we can all go to a death అనేది కంపల్సరీ. In the same way, this causing a severe damage to the rice crop and without any difficulties in the problem, without any difficulties in its control. So what is the causal organism ఏంటి? So normal గా దీని causal organism ఏంటంటే this tangrovirus is being a composite virus. It is caused by 2 viruses. మనకి tangrovirus అనేది కాంపోజిట్ వైరస్ కాబట్టి 2 వైరసెస్ వల్ల మనకి రైస్ టంగ్రో డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. వన్ ఈజ్ RTSV అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ RTBV. ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే రైస్ టంగ్రో స్పెరికల్ వైరస్, RTSV, rice tangro spherical virus, and this is a rice tangro bacilliform virus. Rice tangro spherical virus and rice tangro bacilliform virus. These are the 2 types of strains, 2 types of a viral causal organisms. ఈ రెండు వైరస్ లో వచ్చి రైస్ ప్లాంట్ లో ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి రైస్ ప్లాంట్ ని వచ్చి ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి రైస్ టంగ్రో డిసీజ్ అని వస్తుంది. వన్ ఈజ్ RTSV and other one is RTBV. Now we will discuss like ఇందులో ఉన్న న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనేది ssRNA అంటే సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA ఉండడం వల్ల మనకి ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఇందులోకి వచ్చేసి డబుల్ స్ట్రాండెడ్ DNA అనే న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ డిసీజ్ వస్తుంది. అండ్ ఇందులో మైల్డ్ స్టన్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది. మైల్డ్ స్టన్నింగ్ అంటే లైక్ ఆ షూట్ అనేది ఆ లీఫ్ లో ఈ రైస్ యొక్క ప్లాంట్ లో షూట్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్రాపర్ గ్రోత్ అంటే సరైన డెవలప్మెంట్ ఉండదు. అది ఒక 6 months కి ఒక సైజ్ ఇంత సైజ్ కి డెవలప్ అవ్వాలి అని అనుకుంటాం కదా, అంత సైజ్ కి డెవలప్ కాకుండా అది ఎక్కడ వరకు డెవలప్ అవుతుందో అక్కడ వరకే దాని డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ కాజెస్ ఎ మైల్డ్ స్టంటింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్. This due to this single stranded RNA, in this RTSV, that is rice tangro spherical virus, there will be a single development or an improper growth అనేది ఉంటుంది. And when coming to this rice tangro bacilliform virus, అందులో ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ మైల్డ్ స్టాండింగ్ ఉంటుంది, కాకపోతే లీవ్స్ అనేటివి yellow కలర్ లోకి మారిపోతాయి. The leaves will be becoming an yellow color. And ఇందులో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఇన్సెక్ట్ వెక్టర్ ద్వారా జరుగుతుంది. Now we will go into the deep about this virus. We will see about different symptoms. ఈ వైరస్ వచ్చిందంటే మనకి సింప్టమ్స్ ఏంటి? The first main symptom is the yellowing or
ఇలాంటి పోలన్ గ్రెయిన్స్ ద్వారా కానీ ఇలాంటి విధాలుగా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. ద డిసీజ్ ఆఫ్ రైస్ టంగ్రో వైరస్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై an insect vector. By an insect vector అంటే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. the insect which transmit this disease is green leaf hopper. ఈ గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్ అనే డిసీజ్, ఈ గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్ అనే ఇన్సెక్ట్ వచ్చేసి ఈ దీనిలో వైరస్ ని క్యారీ చేస్తుంది. క్యారీ చేసి ఈ రైస్ ని ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద కంట్రోలింగ్ మెజర్స్? ఈ వైరస్ ని మనం కల్టివేట్ చేయాలంటే ఎలా అంటే వి నీడ్ టు బి క్రాప్ రొటేషన్ అనేది జరగాలి. ఫ్రీక్వెంట్ క్రాప్ రొటేషన్. కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈసారి వడ్లు పండించినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకటి పండించాలి. సో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ద వైరస్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రైస్ వెరైటీ పండించినప్పుడు ఇలాంటి డిసీజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ వి గ్రో సమ్ బాస్మతి కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్, బాస్మతి వెరైటీస్ కానీ జపోనికా అనే ట్రాన్స్జెనిక్ రైస్ కానీ ఇలాంటి రైస్ ని మనం కల్టివేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ డిసీజ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ రిమూవల్ ఆఫ్ వీడ్స్. పక్కన ఉన్న కలుపు మొక్కలు కానీ ఇప్పుడు ఈ లీవ్స్ లో ఈ రైస్ ప్లాంట్ లో ఇన్ఫెక్టెడ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్లాంట్స్ ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆ డిసీజెస్ పార్ట్ ని కూడా మనం రిమూవ్ చేసినప్పుడు మనకి డిసీజెస్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో స్ప్రే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్టిసైడ్. ఈ ఇన్సెక్టిసైడ్ వచ్చి వాటిపైన వాలి ఆ లీఫ్ ని డిసీజ్ చేయకుండా మనం ఈ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ని చంపడానికి we can use or we can provide some insecticides in this. So these are all of the controlling measures. And one more important thing, with this class we have completed our second topic, that is we discussed about the virus size, structure of the viruses and different replication method. That replication method involves a lytic cycle as well as the lysogenic cycle. And especially in this class we read about transmission of plant viruses by vegetative propagation, that involves cutting, grafting by the usage of bulbs or by the usage of tubers. And transmission of plant viruses also by sap. And transmission of plant viruses by seed, transmission of plant viruses by pollen grains. And also we read about transmission of plant viruses by some vectors. And the vectors may be of 4 types. One is insect vector, mite vector, nematode vector and the fungal vector. Even kuda 4 types of vector. And the last we discussed about the brief account of tobacco mosaic virus and its causal organism and its controlling measures. And now with this we have completed with our last topic, that is rice tangro disease or rice tangro virus, which is caused by the causal organism. It is a composite virus consisting of 2 viruses, that is rice tangro-spherical virus as well as rice tangro-bacilliform virus. It consists of single stranded RNA, it consists of double stranded DNA. And this rice tangro virus is commonly called as a cancer of virus. మనకి దీని వల్ల మైల్డ్ సింప్టమ్స్ ఎలాంటివి జరుగుతాయి అంటే లైక్ ద టంగ్రో వైరస్ అనేది కూడా ఎలా అంటే లీఫ్ యొక్క సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. డిస్కలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎల్లోయి కలర్ గా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏం జరుగుతుంది అంటే తిల్లరింగ్ ఎఫెక్ట్, షూట్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. యంగ్ లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెవలప్ అవ్వకన్నా ముందే దట్ యంగ్ లీవ్స్ విల్ బి అండర్గోయింగ్ టు డెత్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్ మెజర్స్ ఇన్ ది కాజల్ ఆర్గానిజం వచ్చేసి a vector called green leaf hopper. గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్ వల్ల మనకి ఈ ప్లాంట్ వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద కంట్రోల్ మెజర్స్, వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ ప్లాంట్స్ ని మనం కల్టివేట్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క వైరస్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ పవర్ ని తగ్గించుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ క్రాప్ రొటేషన్, రిమూవల్ ఆఫ్ వీడ్స్ ఆర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద రైస్ ప్లాంట్. And we can also provide some japonica and a transgenic plant or transgenic replica gene ఉంటుంది కాబట్టి అందులో అలాంటి టైప్స్ ని మనం పండించినప్పుడు కూడా మనకి డిసీజ్ అనేది తగ్గుతుంది. And in the next class we will be discussing about an outline classification of bacteria, its importance with reference to the different bacteria, plant diseases, mainly blight of rice as well as an angular spot in cotton. And also we will discuss about the different types of Burgess classifications of
bacteria. Burgess classifications of determinative or